नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 25 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउं जिल्लारू एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर बंगोपसागर लघुचाप सक्रिय 2 दिन राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अंचल में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होइछि। राज्य को प्रवेश करुछि जलीय बाष्पूर्ण वायु सुदृश्य लघुचाप क्षेत्रटी समुद्र पतन प्राय 5.8 किलोमीटर पर्यंत विस्तारित अछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिपारे 15 जिले में घड़घड़ी वर्षा सह येलो वार्निंग जारी होइछि। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा गंजाम गजपति आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित स्वल्प वर्षा हेबार संभावना अछि। परवर्ती खबर माओ संगठन भुशुड़ी गलानी माओ महासचिव थिपुरी तिरुपति अरब देवजी को आत्मसमर्पण तेलंगाना पुलिस डीजी निकट आत्मसमर्पण कला कुख्यात माओवादी थिपुरी तिरुपति आहरी 3 मोस्ट वांटेड माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। तेलंगाना स्टेट कमिटी सचिव बेड़ेछेका राव अरब दामदो एवं एसएम नरसिम्हा रेड्डी अरब गगना आत्मसमर्पण करछंती। माओ विरोधी ऑपरेशन दिनकु दिन बढ़ी चलतिबा बेले धीरे धीरे माओ गतिविधि मध्ये संकुचित हेबारे लागिछि। परवर्ती खबर कौनसी टोकेन लाप्स हेबनी मार्च 31 सुधा सबु धान किनिबे सरकार कहिले जोगाण मंत्री। मार्च 31 सुधा धान किनिबे सरकार क्विंटाल पिछा 3100 टंका किनिबाकू सरकार निर्वाचन प्रतिश्रुति देइथिले सेही हिसाब रे सरकार धान किणुछंती बोली विधानसभा रे प्रतिश्रुति देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से आहरी मध्य कहिसंती 800 टंका इनपुट सब्सिडी कथा कुआ जाई नथिला। वर्तमान सुधा 15 लाख चाषी ठारू 64 लाख 10,000 मेट्रिक टन धान किणा जाइछि। 3100 टंका हिसाब रे 18,586 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर 5टी राज्य ପାଇଁ खुशी खबर 8 प्रमुख प्रस्ताव रे मोदी कैबिनेट रे मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार 24 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री नूतन कार्यालय सेवा तीर्थ रे प्रथम कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइतिला। कैबिनेट बैठक रे 12,236 कोटी टंकार 8टी प्रमुख निष्पत्ति को अनुमोदन करा जाइतिला। कैबिनेट बैठक रे गुंडिया महाराष्ट्र जबलपुर मध्य प्रदेश रे लाइन को 2 गुणा करिबा ପାଇଁ प्रस्ताव को मध्ये अनुमोदन करा जाइछि। प्रकल्प ପାଇଁ 5,236 कोटी टंका मंजूर होइछि। श्रीनगर 1,067 कोटी टंकार एक नूतन समन्वित विमान बंदर टर्मिनाल पर एक प्रस्ताव को मध्ये अनुमोदन करा जाइछि। परवर्ती खबर मार्च 19 रु मैट्रिक खाता देखा मैट्रिक परीक्षार्थी को हिंदी और संस्कृत परीक्षा शेष होइछि। एथिरे कई परीक्षार्थी कॉपी अभियोग रे बुक बा एमपी होई नथिबा बोर्ड पक्षरु कहा जाइछि। ओडिया इंग्रजी और हिंदी संस्कृत विषय परीक्षा शेष हेबा परे এই 3टी विषय उत्तर खाता मंगलवार ठारू राज्यर 22टी जाक नोडाल सेंटर संग्रह ପାଇଁ प्रस्तुति आरंभ हेबाकु जाउछि। ओडिया इंग्रजी और हिंदी संस्कृत विषय परीक्षा शेष हेबा परे 3टी विषय उत्तर खाता राज्यर 322टी जाक नोडाल सेंटर संग्रह ପାଇଁ प्रस्तुति आरंभ होइछि। अन्य पक्षरे मैट्रिक परीक्षा खाता देखा मार्च 19 तारिख रु आरंभ हेबो। ए मूल्यांकन प्रक्रिया एप्रिल 2 तारिख सुधा शेष करिबा ପାଇଁ बोर्ड पक्षरु समय धार्य करा जाइछि। परवर्ती खबर बिजेडी चाषी हक ପାଇଁ लड़ाई जारी रखिबो कहिले नवीन पटनायक। राजधानी रे बिजेडी चाषी सुरक्षा समावेश एथिरे उद्बोधन दे बिजेडी सभापति नवीन पटनायक कहिसंती खूब शीघ्र ओडिसा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ण करिबो। ए सरकार ना ठीक निष्पत्ति नहीं पारुछंती ना कार्यकारी करि पारुछंती। निर्वाचन बेले बहुत बड़ बड़ कथा कहउथिले लंबा लंबा प्रतिश्रुति देइथिले किंतु किछि मध्ये मिलिला नाही। बिजेडी सरकार चाषी को ପାଇଁ स्वतंत्र बजेट करिथिला कालिया योजना मध्ये करिथिला ऋण सुविधा करिथिला जल सुविधा करिथिला किंतु ए डबल इंजिन सरकार करिछि कोन। चाषी को सार मिलिला नाही धान मध्ये सरकार किणुनी। चाषी को सार मिलिला नाही धान मध्ये सरकार किणुनी कटनी छटनी बढ़ी चलिछि। चाषी ठीक समय रे पैसा पाउनी अभियोग करछंती चाषी मिछ कहउछि बोली सरकार कहउछंती। अभियोग कले चाषी मिछ कहउछि बोली सरकार कहउछंती। परवर्ती खबर रिफॉर्म यूके पार्टी बड़ घोषणा आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी ब्रिटेन रिफॉर्म यूके पार्टी एक अत्यंत कठोर प्रवासी नीति घोषणा करिछि। पार्टी नेता नाइजेल फारेज कहउछंती आमे क्षमता को आसिले बेन प्रवासी को रोकिबा ପାଇଁ कठोर पदक्षेप नेबु। आमर मुख्य उद्देश्य होछि ब्रिटेन सीमा सुरक्षित करिबा तथा बेन प्रवासी मान को निज निज देश को पठाइबा। रिफॉर्म यूके पार्टी ब्रिटेन एक नूतन एजेंसी गठन करने को प्रस्ताव देइछि। ताहा अमेरिकार एजेंसी आईसीसी अनुरूप। परवर्ती खबर केरल हेला केरल
ମଙ୍ଗଳବାର ନୂତନ ପିଏମ୍ଓ କୋଠା ସେବାତୀର୍ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ନାମକୁ କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା 24 ଜୁନ୍ 2024ରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କେରଳମ୍ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ନାମ କେରଳରୁ କେରଳମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 12ରୁ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଓପି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। 14 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଏସ୍ଓପି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଲିଡ୍ କରିବେ। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଟିମ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଗଣତିମଣତି ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ଥିର କରିବ। ବହୁଳ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଣତିମଣତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ 2.0 ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ରାକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2025-26ରେ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା 2025ରୁ 30 ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା ଦେବା ସହିତ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫଳତାର ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବରେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 7 ମୃତ। ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାବେଳେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଞ୍ଚିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଛତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସିମିରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ମତାଣ୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ରାଞ୍ଚି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ରାଡାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଥିଲା। ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକରେ ଆମ ବସ୍ ନେଇଛି 7 ଜୀବନ। ବର୍ଷକରେ ଆମ ବସ୍ ନେଇଛି 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆମ ବସ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ନାହିଁ ପୁନର୍ଗଠନ। 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ। ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ କଟକଣା ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ ଜନପଥ। ଜନପଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। କେବେ ଶୀତ ଦିନିଆ ଫୁଲ ଜନପଥର ଶୋଭା ବଢାଇବ ତ ଆଉ କେବେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସବୁଜିମା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନ ମୋହିବ। ପାଣି ବିହାର ଠାରୁ ଶିଶୁ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଏଭଳି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏମସିଏଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତହବୁର ଓ ନାଗରିକତା ରଦ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାନାଡା 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତହବୁର ହୁସେନ ରାଣାଙ୍କ ନାଗରିକତା ରଦ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 65 ବର୍ଷୀୟ ରାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଚାର ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 166 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 238ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଣାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 4000 ଟଙ୍କା।
କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଜମି ଅଭାବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 2,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ରବି ଋତୁରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ମିଳିବ। ଏହି ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4,000 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ମରୁଭୂମିରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ନାମକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସେନା ମରୁଭୂମିରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୋପ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେନା କିପରି ମିଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁନିଟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୂମିରେ ତୋପର କମ୍ପନ ଆକାଶରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 25 ଫେବୃଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ଯାହା 9 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାରୀ ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 9:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତ୍ରି 1ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରମାନେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନୀତି ଲାଗି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ IMF ଏବଂ ଏରୋ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ASI ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହାକୁ କିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।